Hi all, welcome to My Ambrosia. A completely vegan and plant-based recipesல இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு simple a delicious and decadent-ஆன butterscotch cake. So let's start by making decadent and rich-ஆன butterscotch sauce. So butterscotch and caramel கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஃப்ளேவராக தான் இருக்கும். But butterscotch has that extra more caramelized-ஆன அந்த ஒரு touch இருக்கும். So why do I say this sauce is to be more decadent and rich அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாஸ் நம்ம ரெடி பண்ணும்போது I'm going to add vegan molasses along with brown sugar instead of only using brown sugar. ஸோ கேரமல் அண்ட் பட்டர்ஸ்காட்ச் சாஸ் செய்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பட்டர்ஸ்காட்ச் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரௌன் சுகரை கேரமலைஸ் பண்ணி பண்ணுவோம். வேற கேரமல் சாஸ் பார்த்தீங்கன்னா வில் யூஸ் ஒன்லி ஒயிட் சுகர் அண்ட் கேரமலைஸ் இட். So adding the molasses will actually balance the sweetness. The reason why it balances out the sweetness னு பார்த்தீங்கன்னா mollassesக்கு by nature அந்த ஒரு slight-ஆன bitter taste இருக்கும். So when we combine it with brown sugar, அந்த molasses ஓட bitterness வந்து it tempers the sweetness and bring out more balanced and nuanced flavor. So over medium heat we are going to boil brown sugar, molasses, butter, vinegar and hot water. Cook it until it reaches 114 degrees Celsius. So இந்த சாஸ் பார்த்தீங்கன்னா கூல் டவுன் ஆக it will be more thicker. ஸோ நம்ம வினிகர் ஆட் பண்ணும்போது சாஸ் கூல் டவுன் ஆக இல்லை ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டலைஸ் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ ஆஃப்டர் லைக் 30 minutes ஆஃப் கூலிங் டவுன் அந்த சாஸோட கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தீங்களா எவ்வளோ திக்காக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அண்ட் அதை பார்க்கும்போதே அவ்வளோ டெம்டிங்காக இருந்தது. அண்ட் டேஸ்ட் சொல்லவே வேணாம், இட் வாஸ் ஸோ மச் டிகேடன்ட். So now it's time to make our vegan butterscotch sponge. So இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு basic vanilla recipe எடுத்துட்டு அதில் instead of white sugar you can use brown sugar. So brown sugar use பண்ணும்போது we'll have that little bit of caramelized touch to our sponge without adding any syrup. And of course instead of vanilla extract you can use butterscotch essence or a teaspoon of that molasses. So start mixing your wet and dry ingredients until you get a homogeneous batter. Over mix பண்ணாதீங்க. Yes, நான் last time சொன்ன மாதிரியே while mixing just give it a pass for like 2 to 3 seconds and then start to fold again. ஈவன் நம்ம ஆயில் பேஸ்ட் ரெசிபிஸ் யூஸ் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் நம்மளோட பேசிக் ஸ்பஞ்ச் ரொம்ப டென்ஸாக வரதுக்கு ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓவர் மிக்சிங் தான். So always make sure you're not over mixing it. Just mix it until both wet and dry ingredients are combined and preheat your oven at 170 degrees Celsius and we are going to bake it for around 35 to 40 minutes. So நம்மளோட vegan butterscotch sponge is ready. So நம்ம 170 degrees Celsiusல bake பண்ணும்போது you will actually get a flat top without doom and over baking it. So texture wise பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் it is so soft and airy. So I'm going to cling wrap the sponge and refrigerate it for a day. கேக் கொஞ்சம் வார்மா இருக்கும்போதே cling wrap it so that it will lock in the moisture and softness. Now it's time to make our meringue buttercream. Yes, butterscotch cake இல்ல caramel cakeலாம் பார்த்தீங்கன்னா buttercream விட ஒரு apt and perfect-ஆன pair வேற எது இருக்க முடியும் சொல்லுங்க. I have seen bakers pairing whipping cream and butterscotch cake. But once நீங்க buttercream try பண்ணியிருந்தீங்கன்னா I'm sure you'll never going for fresh creams or whipping creams. Buttercream will be over sweet அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Yes, of course நீங்க வந்து basic American buttercream யூஸ் பண்ணீங்கன்னா it will be more sweeter and ஜாஸ்தி நம்ம sugar யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். Whereas நீங்க meringue buttercreams try பண்ணும்போது either it's Swiss meringue or general meringue buttercream இல்ல IMBC try பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா it will be as light and as subtle just like your whipped cream. கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. So இந்த meringue buttercream ரெடி பண்றதுக்கு I'm going to whip up aquafaba and sugar along with cream of tartar until you get a very stiff peak. So once it reaches very stiff peak, இந்த மாதிரி poker straight-ஆ நம்மளோட peaks இருக்கணும். அந்த டைம்ல we are going to add butter little at a time. So butter add பண்ணும்போது initially பார்த்தீங்கன்னா it will be curdle and ரொம்ப ஒரு மாதிரி liquidy texture போற மாதிரி இருக்கும். But trust me, it is how it will be. But keep whipping it and you will get a very beautiful buttercream. The butter that I'm using today is my homemade vegan butter. Actually இந்த buttercream நான் ஏற்கனவே கமர்ஷியலான vegan butter வச்சு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் which is coconut oil based. பட் அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்டிஃபர் கன்சிஸ்டன்சி இல்லை அண்ட் ஃப்ராஸ்ட் பண்ணும்போது இட் வாஸ் ஆக்சுவலி மெல்ட்டிங் இமீடியட்லி ஆஸ் சூன் ஆஸ் நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து வெளியில் எடுத்து ஃப்ராஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இட் வில் ஆக்சுவலி மெல்ட். But not anymore. In the homemade vegan butter pathina, it is very stable. Even when my kitchen is at 32 degrees Celsius, I can actually frost it without AC.
அதுவும் சென்னை மாரி ஒரு கிளைமேட்ல பீப்பிள் வில் ஆக்சுவலி நோ ஹவ் டிஃபிகல்ட் இட் இஸ் டூ யூஸ் பட்டர் கிரீம். பட் ஆக்சுவலி இந்த பட்டர் கிரீம் பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ டேஸ்ட் வெரி மச் யம்மி. கேன் யூ சீ த டெக்ஸ்சர் அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி? இட்ஸ் வெரி லைட் அண்ட் ஏரி. அண்ட் இந்த பட்டர் கிரீம் நீங்க கலர் பண்ணணும்னா, மேக் ஷூர் யூ ஆர் யூசிங் ஜெல் கலரிங். பட்டர்ஸ்காட்ச் சோக்கிங் சிரப் ரெடி பண்ணிடலாமா? Instead of plain simple syrup, I'm going to make butterscotch syrup. So 1/4 cup of hot waterல 1 tablespoon of prepared butterscotch sauce add பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஹாட் வாட்டர்ல நம்மளோட butterscotch sauce add பண்ணும்போது, can you see that fats getting separated? This is completely normal. Keep mixing it and it will all come together. இந்த சோக்கிங் சிரப் ஓவர் ஸ்வீட்டா இருக்குமாங்கிற டவுட் உங்களுக்கு இருக்கும். பட் இட் இஸ் டெஃபினெட்லி நாட். பிகாஸ் நம்ம ஹாட் வாட்டர்ல மிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த ஸ்வீட்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60% கட் ஆயிடும். நவ் இட்ஸ் டைம் டு ஃப்ராஸ்ட் அவர் கேக். ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட மெரிங் பட்டர் க்ரீம் ஒரு தின் லேயர் ஆஃப் மெரிங் பட்டர் க்ரீம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலி மெரிங் பட்டர் க்ரீம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லக்ஸூரியஸான ஃப்ராஸ்டிங் தாங்க. அதோட டெக்ஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ லைட் அண்ட் சில்கியா இருக்கும். டு கெட் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் மெரிங் பட்டர் க்ரீம் ஒரு சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ ரூம் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லைக் ஆக்வாஃபாபா ஆகட்டும், இல்லை வந்து பட்டர் ஆகட்டும், எல்லாமே வந்து இட் ஷுட் பி அட் ரூம் டெம்பரேச்சர். ஸோ பட்டர் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லும்போது இட் ஷுட் நாட் மெல்ட். அது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கணும். பட் அட் த சேம் டைம் ரொம்ப ஃப்ரோசன் ஹார்டாக இருக்கக்கூடாது. அண்ட் மெரிங் கூட பட்டர் ஆட் பண்ணும்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கர்டில் ஆகிறது. இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி நார்மல். கீப் மிக்சிங் இட். இட் வில் ஆல் கம் டுகெதர். இந்த பட்டர் க்ரீமை நீங்கள் ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணிக்கலாம். அப் டு அ வீக் வரைக்கும் ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இன்கேஸ் நீங்கள் ரீயூஸ் பண்ணும்போது பிரிங் திஸ் டு ரூம் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ரீவிப் இட் அகெயின் பிஃபோர் யூஸிங். ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம பட்டர் க்ரீம் லேயர் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளோட ரிச்சான பட்டர்ஸ்காட்ச் சாஸ் தான் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஜஸ்ட் அ தின் லேயர் ஆஃப் சாஸ் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம். சின்ஸ் இந்த சாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிகாடண்ட்டாக இருக்கிறதுனால யூ டோன்ட் நீட் டூ மச் ஆஃப் சாஸ். அண்ட் பைப் பண்ணிட்டு இந்த சாஸ் சுற்றி ஒரு டேம் பெல் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் இட் வில் நாட் ஊஸ் அவுட். ஸோ ஃபார் எக்ஸ்ட்ரா டெக்ஸ்சர் அண்ட் தட் க்ரன்ச்சினஸ் ஐ எம் ஆடிங் பட்டர்ஸ்காட்ச் சிப்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் இதில் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா நட்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் ஆஃப் யோர் சாய்ஸ். ஸோ ஆன் டாப் ஆஃப் இட் நம்ம அடுத்த லேயர் கவர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஜஸ்ட் க்ரம் கோட் இட். ஸோ க்ரம் கோட் பண்ணதுக்கப்புறம் லெட் இட் பி இன் த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஃபார் 20 to 25 minutes. ஒன்ஸ் க்ரம் கோட்டிங் ப்ராப்பராக செட் ஆனதுக்கப்புறம் யூ கேன் ஆக்சுவலி ஸ்டார்ட் கிவிங் த ஃபைனல் கோட்டிங். இந்த ஃபைனல் கோட்டிங் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெஃப்ரிஜரேட்டட் ஃபார் அன் hour மினிமம் அண்ட் ஹாட் ஸ்பேட்டலா வச்சு ஈவன் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஃபைனலி நம்மளோட வீகன் பட்டர்ஸ்காட்ச் கேக் இப்படி தான் இருந்தது. For more plant-based and vegan recipes and pastries மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Wait a minute, customer review பார்க்கலனா எப்படி? Thank you.